Where are you? I just got your email. I'm fine. 어디론가 급히 떠나려는 듯한 주인공 No, it's 립. a lot. I just don't want any. Your plane's stuck there, so you're kind of SOL, unfortunately. 목적지인 아누빅으로 가는 항공편이 결항되었다는 소식을 듣게 되고 Can you get me on a plane or not? I'm sorry, miss, but I can't help you today. 망연자실하고 있던 그때 That's the Nuvik. 아누빅이라는 단어를 듣고 급히 그쪽으로 달려갑니다. Excuse me. Sorry. Did you say you're going to Inuvik? Past Nuvik? Yeah. Is there any way you guys could take me with you? 갑작스러운 리브의 부탁에 그들은 거절을 하는데 Picking up the tab, and then if something happens, I think then they'd be liable. I'm a lawyer. That's not a thing. I'm sorry. Good luck. I'll give you $1,000. 그럼에도 다시 한번 거절을 하고 떠나려던 그때 I just want to sit on your plane. Flying, that's it. I just want to sit on your plane and travel in the direction that I just... Okay. Seriously? 결국 리브를 태워주기로 하고 I'm Liv. Sam. Sam. This is George. Pilot ordinaire. 뒤늦은 자기소개를 마친 뒤 셋은 동행하게 됩니다. You a nervous flyer? I said no, I'm a nervous crasher. 아누빅이 도착할 때쯤이면 상점들이 문을 닫는다며 물과 간식을 전하는 쌤. It's not going to be much open by the time we land. I'm shooting the Caribou Run. I'm a photographer for National Geographic. Wow. Your job's so much cooler than mine. 이후 쌤은 급히 아누빅에 가는 이유에 대해 묻지만 질문을 피하는 리브. I'm gonna take a nap. 잠시 눈을 붙이는 리브. 과거의 기억에 잠기는데 I think I just got. 연예인으로 발전해가는 데니와의 기억이었죠. Is Ruth trying to set us up? Yeah. Bad. Appropriate. No, it isn't. That's what I. Okay. 그때 시끄러운 소리에 잠에서 깨는데 눈을 뜬 리브. 비행기 전체가 완전히 뒤집힌 상황. 다행히도 살아있는 샘을 구출하는데 Sam, do you have life preservers? 그때 조지의 소리를 듣고 그쪽으로 향합니다. 조지를 구출하는데 심각한 부상을 입은 조지. We gotta get out of here. This thing's gonna sink. 샘이 나간 출구로 급격히 쏟아져 들어오는 물. Don't leave me. 목숨을 잃은 조지. 결국 혼자 비행기를 빠져나와 수면 위로 올라오는데 성공합니다. 수영을 못하는 샘을 진정시킨 뒤 We're both drowned, okay? Kick your legs. I'll take us both in, okay? 그를 부추긴 채 육지로 탈출해 갑니다. 무사히 육지에 도착한 리브와 샘. Sam. Sam. Hey. Sam. 그러나 샘은 심각한 부상을 입은 상태였고 No. Oh, I'll bleed out. Tourniquet. You have to make a tourniquet. Okay. My belt. It's okay. I got it. 벨트로 급히 지혈해보지만 벨트로는 무리가 있었고 결국 고통의 의식을 잃는 샘. 스카프와 나뭇가지로 지혈해보지만 고정이 되지 않습니다. 그 위에 스카프를 한 겹 더 덧댄 뒤에야 고정에 성공합니다. 이후 핸드폰을 찾아 전화를 걸어보지만 신호가 잡히지 않고 샘의 핸드폰 또한 마찬가지였습니다. 체온이 급격히 떨어지자 물에 젖은 옷을 벗은 뒤 Higher to see if I can get service, okay? 신호를 찾아 산 안쪽으로 들어섭니다. Really? Stupid trees. 그리고 더 높은 정상에서 신호를 잡아보는데
신호는 잡히지 않습니다. 리브의 간절한 목소리는 호수에 잠식될 뿐이었습니다. 라이터는 무용지물. 하지만 샘이 주었던 식량을 발견합니다. 최소한의 잠자리를 만든 채 하루를 보내려 합니다. Night, Sam. 데니와의 야릇한 꿈을 꾸다 아침을 맞습니다. 일어나자마자 샘의 상태를 확인하는데 다행히 피는 완전히 멈춘 상태였습니다. 샘은 의식을 차리고 깨어나는데 My stomach. Wait, hold on. Let me see. 굉장히 심각한 그의 상태였습니다. Where's the plane? We crashed. What? 샘은 자신이 왜 이곳에 있고 이곳이 어딘지 아무것도 기억 못하는 듯했습니다. We're just gonna have to wait for them to find us. Right here. No, they're not coming. 불길한 그의 말. George logged a flight plan. When you don't show up, your company's gonna send No, they're not. National Geographic's not just Not someone. a photographer. Both were here. 사실 그는 내셔널 지오그래픽 사진 작가가 아니며 아무도 이곳에 오지 않을 거라고 말합니다. You're on your own. 더 이상 미동도 없는 샘. 충격적인 현실에 그만 눈물을 터뜨리는 리브. 그런데 한 태교 사진을 바라봅니다. That phone. There's a radio. 현재 외부와 연락할 수 있는 유일한 방법인 침몰한 비행기 속 무전기를 찾으러 갈 결심을 한 리브. 호수의 온도는 생각 이상으로 낮습니다. 우선 가장 중요한 줄을 해결하기로 하는데 혼자선 집 짓는 것조차 쉽지 않고 두 번째 밤도 주희와 싸워야 했습니다. 나무 초코바를 최대한 아껴가며 먹는데 배고픔에 떠오르는 맛있는 음식들. Was making a first year do his work. That big a deal. Mistakes happen and we'll fix it. Multiple I know. privileged documents. I know. Work is me. That's it. That's all you are. So I was really looking forward to meeting the rest of you. 데니와의 추억으로 마무리되는 기억. 다음날 비장한 표정을 한 리브. 이내 물에 들어서고 비행기가 있는 곳까지 다다릅니다. 다시 한번 심호흡을 하고 입수합니다. 수신기를 발견한 리브. 또 한 번 어두운 기억이 뇌를 스치고 한 발 물러 필요한 가방을 우선 챙겨가기로 합니다. 다시 한번 물과의 사투를 이용하고 과거에선 불과의 사투를 예고합니다. 곧장 수신기를 챙기려던 그때 죽은 조지를 보게 되고 탈출하려는데 발이 묶입니다. 과거에선 불이 걷잡을 수 없이 커져가고 죽음을 앞에 둔 채 지옥에 갇혀야 했던 과거와 달리 이제는 그 지옥에서 스스로 탈출합니다. 급히 육지로 향하던 그때 육지 쪽에서 어떠한 소리가 들려옵니다. 그곳에선 엄청난 덩치의 불곰 한 마리가 자리하고 있었습니다.
대답을 똥으로 대신하는 성품을 보이는데 죽은 쌤에게로 다가가는 곰. 다행히도 시끄러운 것을 싫어하는 곰이었습니다. 간신히 가방을 육지까지 옮기는 데 성공합니다. 육지에 남은 건 곰의 선물과 다 먹은 초코바가 전부였습니다. 가져온 자신의 가방을 확인해 보는데 노트북과 충전기, 사연이 있는 듯한 우편 뭉치, 파우치 속 바느질 키트, 지갑, 펜, 거울, 귀걸이가 보입니다. I think you forgot this. 이후 다른 가방을 확인해 보는데 빨간색 비닐로 둘러싸인 의문의 물건이 가득했습니다. 그리고 비닐을 뜯어보는데 돈으로 가득 차 있었습니다. 이번엔 다른 가방을 열어보는데 안에 있는 건 옥시코돈, 즉 마약이었죠. Now I know your lungs, fortunately, because of the baby. We can't really. What? The baby. How far along? 죽은 쌤을 보곤 그를 묻어주기로 합니다. Bye, Sam. 그리곤 수많은 동뭉치를 보며 생각을 하게 되는데 바로 이곳에선 아무런 가치가 없는 이 돈을 땔감으로 사용하는 것이었습니다. 돈은 너무나 좋은 땔감이었고 처음으로 불을 붙이는 데 성공합니다. 세 번째 밤을 보내려는데 죽은 쌤의 환영이 나타납니다. You just fucked in better light. There's nobody coming for you because nobody cares about you. A few more days alone out here and you're just as dead as I am. 리브는 이곳에서 살아남을 수 있을까요? 다음 날 리브는 생각에 잠기는데 어릴 적 자신과 아버지만을 남겨둔 채 집을 떠났던 어머니를 떠올립니다. 배고픔에 남은 초콜릿 봉지라도 핥는데 meats, unwashed fruits or vegetables. You should only be drinking filtered water from now on. Smoked seafood, shellfish. Are you listening? 그때 마약을 집어든 리브. 내용물을 모두 버립니다. 물을 담기 위한 것으로 보이는데 수많은 세균, 미생물들로 인해 물을 그냥 마실 순 없었죠. I gotta boil it. 산속으로 향한 리브. 비행기에서 떨어져 나간 잔여물들 중 마땅한 것을 골라 냄비로 만들고 물이 끓기 시작합니다. 다 식은 것을 확인하고 물을 따라 마셔보는데 물인데 너무나 맛있습니다. 이제는 식을 해결할 차례. 치실과 나뭇가지 그리고 귀걸이를 미끼 삼아 낚싯대를 만들고 한 번 더 시도해보는데 끊어져 버립니다. 그렇게 다른 식량을 찾아 산속으로 향하고 이내 블루베리를 발견합니다. You're gonna want to avoid all wild, poisonous berries. 씻은 블루베리를 색깔별로 구분하고 What if they are poisonous? Then you could die. 곧이어 두 번째 블루베리는 맛있습니다. 며칠 만에 먹는 음식에 폭풍흡입을 하는데 그날 밤 몸소 판별 과정을 겪게 되고 곰의 배설물에서 같은 색의 블루베리를 찾아냅니다. These are the ones you eat. 그리고 먹어보는데 맛은 합격. 그리고 몇 시간이 지나도 아무런 이상이 없자 I'm good. 곧장
열매 채집을 시작합니다. 밤이 돼서야 비가 그칩니다. 그때 불현듯 빛이 들여오는 산 정상을 바라봅니다. 무언가를 결심한 듯 서둘러 산 정상을 향하는 리브. 정상에 도착한 리브는 자신이 이곳에 온 이유에 대해 생각합니다. 어머니는 그녀에게 매년 편지를 썼었고 시간이 얼마 남지 않은 상태. 이번을 놓치면 어쩌면 평생 볼 수 없을까. What if I'm just like her? 급히 떠난 것이었습니다. I have to know. 그리고 그 희망의 빛이 보이기 시작합니다. 다음날 날이 밝자 짐을 챙기는 리브. 모든 채비를 마친 리브가 길을 나섭니다. 어젯밤 불빛이 비치던 그곳을 손으로 목표 잡고 Here I come, lights. Whatever you are. 떠나기로 합니다. 그렇게 길을 걷던 그때 Holy shit. 누군가의 발자국을 발견합니다. Hello? 서둘러 발자국을 따라가 보는데 Hello? 알고 보니 자신의 발자국이었고 산 정상으로 돌아온 리브는 다시 손가락 좌표를 찍어보는데 터무니없는 방법이란 걸 깨닫습니다. 그때 불현듯 떠오른 과거의 기억. Today we're going to learn how to make a compass. Your north. Put it through the cork. Who wants to try next? 곧장 베이스 캠프에 도착한 리브는 나침반을 만들기 시작합니다. 그런데 미동이 없습니다. Okay. First, we're going to magnetize the needle. We're going to put it through the cork. Magnet. Fucking magnet. 그렇게 자석을 찾기 시작합니다. It's gotta be one. 불현듯 떠오른 한 곳. 곧장 시계를 가져와 자력을 만들기 시작합니다. That should be enough. 그렇게 조심스레 물 위에 뛰어보는데 가야 할 곳을 가리치고 있었습니다. Fuck yeah. 이제는 정말로 이곳을 떠나는 리브. 나침반이 가리치는 방향을 따라 이동하던 그때 비가 내리기 시작합니다. 그렇게 한참을 비에 맞은 리브. 물건들을 My homeroom because someone stole my pen. Yeah, the trial was held during recess. 잊고 싶은 기억들과 함께 버려버립니다. 핸드폰을 꺼내 아무에게도 하지 않았던 자신의 속마음을 말하는 리브. Hey, Rich Lev Rivera. Please contact Danny Summerfield and tell him to stay the fuck out of my snack drawer. And then I'm sorry. Your daughter, remember? 이제는 어머니한테 속마음을 말합니다. Where were you? Your head. You're a mother. I am a painter. I am a person. 과거 어머니는 가족들보다 본인의 꿈이 더 중요하다고 생각했습니다. Also, Dad died. Oh, I'm pregnant. Any motherly advice? I almost died in a plane crash. And don't tell me to have fun. Fuck fun. 어머니에 대한 서러움과 원망의 감정 뒤에는 Is this how you felt before you left? 그리움의 감정이 더 크게 자리하고 있었습니다. 또다시 자신이 버린 물건을 발견한 리브. 나침반은 자력을 잃은 상태였죠. 또다시 길을 잃은 리브. 시계는 베이스 캠프에 있었고 다시 가지러 가려던 그때 너구리였죠. 그렇게 이 녀석 때문에 긴장이 풀리자 잠시 잠에 들게 되는데 어떠한 소리에 잠에서 깨어납니다. 이 소리는 분명 비행기 소리입니다. Hey! Please! Please! I'm here!
빠지고 맙니다. 구덩이 속에서 정신을 차린 리브. 꽤나 깊은 곳으로 떨어진 듯 보였고 다행히 손이 닿는 위치에 가방이 떨어졌고 가방에서 스카프를 급히 꺼내 지혈합니다. Please help me. 그때 나지막히 어머니의 목소리가 들립니다. It's okay, Hiraso. It was just a bad dream. 리브는 돌을 집은 뒤 남은 힘을 다해 바위를 내리치기 시작합니다. 그 순간 어머니와 가장 행복했던 순간이 떠오릅니다. 그러나 바위는 그리 쉽게 깨질 일이 없었습니다. Always a way out. 리브에게 드리우는 어두운 그림자, 그리고 그 순간 떠오르는 사랑하는 사람들. Why are you doing this? I love you. I love you. 그렇기에 여기서 절대 포기할 수 없었습니다. 깨져가는 바위, 그렇게 두드리고 두드린 끝에 드디어 균열을 내기 시작합니다. 그리고 마침내 탈출에 성공합니다. 운 좋게도 이곳 지형의 바위는 퇴적암 계열, 즉 이미 풍화가 진행된 상태였기에 리브가 가하는 충격에 산산조각이나 탈출할 수 있었던 것이었습니다. 그러나 이곳을 빠져나가는 것이 더 큰 문제였고 오랜 시간 빠져나갈 방법을 찾지 못했죠. 그리고 이 지옥에서 빠져나갈 유일한 방법, 그러나 아직 빛을 보지 못한 아이가 너무나 불쌍했습니다. 다시 한번 마음을 다잡기로 합니다. 그런데 안쪽에서 소리가 울려 퍼집니다. 리브는 곧장 그 길을 따라 탈출에 성공합니다. 리브의 운명은 과연 어떤 결말로 마무리될까요? But it's helpful to try to minimize stress during your pregnancy. 다행히 정신을 차린 리브. 그때 자신의 다리가 심각한 골절 상태란 걸 알았고 슬픔도 잠시, 마지막 남은 온 힘을 다해 일어나 봅니다. 그리고 과거에 했던 말이 떠오릅니다. Rises in the east, sets in the west. Rises in the east, sets in the west. 그렇게 북쪽을 향해 North. 한 걸음씩 내딛기 시작합니다. 해가 가르치는 북쪽을 따라 나아갑니다. 그리고 지친 기색이 열악한 그날 밤, 자연을 그리고 생명을 원동력 삼아 새로운 발걸음을 내딛습니다. 내리는 비를 물로, 열매를 식량으로, 동물들을 벗으로 걸었지만 마지막 의식의 한계가 다다르던 그때 어디론가 흘러가는 물소리를 듣게 됩니다.
소리가 난 그곳엔 물이 흐르고 있었습니다. 이제는 더 이상 걸을 힘조차 나아갈 의지조차 없었죠. 죽음의 앞에서 그리고 점점 멀어져가는 꿈 앞에서 리브는 목숨을 건 마지막 여정을 준비합니다. 작은 통나무에 몸을 맡긴 채 그대로 물로 나아갑니다. 그들을 떠나가는 것인지 그들에게 흘러가는 것인지 알 수 없지만 그 끝에 희망이 있다는 걸 알기에 리브는 이 여정을 끝까지 완주한 것 아닐까요?